بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سی ایس یوٹیوب چینل اور میں ہوں راشد خان بلوچ۔ دوستو لاسٹ لیکچر ایچ ٹی ایم ایل کے اندر ہم نے انٹروڈکشن دیکھا تھا ایچ ٹی ایم ایل کا۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ ایچ ٹی ایم ایل ہوتا کیا ہے، اس میں ہم نے ہیڈنگز، پیراگرافز، ایلیمنٹس اور ایٹریبیوٹس کو دیکھا تھا۔ آج کے لیکچر میں ہم ان تمام چیزوں کو پریکٹیکل فارم کے اندر پرفارم کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ہیڈنگز کیا ہوتی ہیں۔ ہیڈنگز سے مراد کوئی بھی ٹیکسٹ جو ہم ایک پرومیننٹ فارم میں لکھنا چاہتے ہیں یا ہیڈنگز کسی ٹیکسٹ کو ہیڈنگ بنانا چاہتے ہیں تو اس کو ہم اپنے پیج کے اوپر کس طرح دیکھیں گے۔ ہیڈنگ کے لیے ہمارے پاس ایچ ٹی ایم ایل کا ٹیگ تھا۔ سب سے پہلے ہم نے جب بھی کوئی ایچ ٹی ایم ایل کا پیج بنانا ہے، سب سے پہلے ہم نے نوٹ پیڈ کی فائل کریٹ کرنی ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈیسک ٹاپ کے اوپر رائٹ کلک کرتے ہیں، رائٹ کلک کرنے کے بعد نیو میں جاتے ہیں۔ نیو میں یہاں پر ہمارے پاس ٹیکسٹ ڈاکومنٹ ہوگا۔ ٹیکسٹ ڈاکومنٹ پہ جیسے ہی کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہ آ جائے گا۔ اب اس کو اوپن کرتے ہیں، اس فائل کو، ہمارے پاس یہ فائل اوپن ہو گیا ہے۔ تو یہاں پر ہمارا جو بھی بیسک ایچ ٹی ایم ایل کا کوڈ ہوگا ہم وہ پٹ کریں گے۔ وہ ہمارے پاس تھا ایچ ٹی ایم ایل اوپننگ ٹیگ، یہ والا۔ اسی کو میں کاپی کر لیتا ہوں اور میں یہاں پہ لکھ لوں۔ یہ میرا بیسک سٹرکچر میں نے لکھ لیا ایچ ٹی ایم ایل کا۔ اب میں اس ایچ ٹی ایم ایل کے بیسک سٹرکچر فائل جو بنائی ہے، میں نے یہ لکھا ہے، ٹائپ کیا کوڈ، اس کو میں سیو کر لیتا ہوں۔ اب یہ والی فائل ٹیکسٹ فارم میں ہے، میں نے اس کو ایچ ٹی ایم ایل فارم کے اندر لکھنا ہے، یعنی اس فائل کی ایچ ٹی ایم ایل فارم بنانی ہے۔ اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں، سیو ایز پہ جاؤں گا۔ سیو ایز پہ جیسے کلک کروں گا تو میرے پاس یہ ونڈو اوپن ہو جائے گی۔ اب اس فائل کا میں نام دوں گا، میں فار ایگزامپل لکھ لیتا ہوں پروگرام 1۔ نام لکھنے کے بعد اس کو جو سیو کرنا ہے، پہلے لکھیں گے ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل۔ جب بھی فائل ہم نے بنانی ہے ایچ ٹی ایم ایل کی تو اس کے ساتھ ہم فائل کے نیم کے ساتھ ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل کی ایکسٹینشن پٹ کرتے ہیں، تو پھر یہ ہماری ایچ ٹی ایم ایل کی فائل بن جائے گی۔ اس کو جیسے ہی سیو کریں گے، یہ اب میں نے اس کو سیو کیا، اب میں دیکھتا ہوں میرے پاس بنی ہے یا نہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہاں پر پروگرام 1 اس کا نام میں نے رکھا تھا۔ یہ براؤزر جو بھی آپ کے سسٹم میں انسٹال ہوگا اس کی شیپ میں آ جائے گی یہ والی فائل۔ اب میں اس کو رن کرتا ہوں، اوپن کرتا ہوں، یہ دیکھیں سی ایس سلیم نظر آ رہا ہے۔ یہ کون سا تھا ٹیکسٹ؟ یہ والا ہیڈنگ کا ٹیگ تھا، H1 سی ایس سلیم لکھا، یہ ہمارا براؤزر کے اوپر رن کر رہا ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ ہیڈنگ جو تھی، ہیڈنگ میں ہمارے پاس 6 ٹیگ ہوتے ہیں، یعنی H1 H2 H3 H4 H5 اور H6۔ میں ان کو باری باری پرفارم کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ والے ٹیگ ہمیشہ باڈی کے ٹیگ میں لکھنے۔ میں کاپی کر لیتا ہوں اس کو ایک دفعہ اور اس کو پیسٹ کرتا جاتا ہوں۔ میں نے 6 دفعہ پیسٹ کر لیا۔ اب میں اس کو چینج کرتا ہوں۔ یہاں پہ پہلے 1 تھا، اب میں کرتا ہوں 2۔ اوپننگ ٹیگ جو ہوگا وہی ہمارا کلوزنگ ٹیگ ہوگا، صرف ایک سلیش لگانی ہے سٹارٹ میں۔ H2 آ جائے گا یہاں پر، اس کا میں رکھ لیتا ہوں H3۔ کلوزنگ ٹیگ بھی ہمارا H3 ہوگا۔ اس کے بعد H4، یہاں پر بھی H4 آ جائے گا۔ یہ 5 نمبر ہیڈنگ ہے H5، اور یہاں پہ بھی H5، H6 اور یہاں پہ بھی H6۔ اب جو H1 ہوتی ہے، یہ موسٹ امپورٹنٹ جو ہیڈنگ ہوتے ہیں اس کو ڈیفائن کرتی ہے۔ یعنی اگر ہم نے کوئی بڑی ہیڈنگ، مین ہیڈنگ رکھنی ہے تو ہم H1 کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کا سائز بڑا ہوتا ہے، جیسے H2 پہ آئیں گے اس کا سائز اس سے کم ہو جائے گا، جیسے جیسے ہم H6 پہ جائیں گے تو H6 کا سائز ہوگا ان سب سے کم ہوگا، اور وہ لیسٹ امپورٹنٹ جو ہوگی وہ اس وقت ہم کیا کرتے ہیں، H6 کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کو میں سیو کروں گا Ctrl+S کے سے، یا ہم فائل میں جاتے ہیں، فائل میں جا کے سیو پہ کلک کرتے ہیں تو ہماری یہ فائل سیو ہو گیا۔ پھر ہم ہمارے اپنے براؤزر کو اوپن کرتے ہیں جو ہم نے پہلے کیا تھا۔ اب یہ والا پہلے والی تھی، اب جب میں اس کو ریفریش کروں گا تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ H1 کا ہے، یہ H2 میں جو ٹیکسٹ لکھا تھا سی ایس سلیم وہ ہے، یہ H3 میں جو ٹیکسٹ لکھا تھا وہ ہے، H4 H5، اور یہ والا جو ہے یہ H6 میں جو ٹیکسٹ لکھا تھا وہ ہے۔ یہ تمام ہیڈنگ جو بھی ہمیں ریکوائر ہوتی ہیں جس طرح کی، اس کے مطابق ہم اپنے ہیڈنگ کا ٹیگ رکھ لیتے ہیں۔ H1 چاہیے تو ہم H1 رکھ لیں گے، H5 چاہیے تو H5 وہ رکھ لیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس تھا پیراگراف۔ پیراگراف کے لیے جو ہم ٹیگ استعمال کرتے ہیں وہ ہے P، یعنی کوئی بھی ٹیکسٹ ہم لکھنا چاہتے ہیں پیراگراف کی فارم میں تو ہم P کے ٹیگ میں ہم لکھیں گے۔ فار ایگزامپل میں ان کو ہٹا دیتا ہوں، ایک ہی ٹیگ رہنے دیتا ہوں، یہ میں ختم کر دیتا ہوں یہاں سے۔ اب اس کا نام میں رکھ دیتا ہوں ہیڈنگ 1 کا
चलो ये सी एस तलीम ही रहने देते हैं। यहाँ पे मैं पी का टैग लिखूंगा पैराग्राफ के लिए, ये ओपनिंग टैग हमारा हो गया और ये हमारा क्लोजिंग टैग होगा। इसको स्लैश पी लिखेंगे तो क्लोजिंग टैग। इसके दरमियान में जो भी टैग्स लिखेंगे वो हमारा नज़र आ रहा होगा। अब कोई भी टैक्स हम लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल सी एस तलीम ये हमने कोई पैराग्राफ लिखा है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, ये नीचे नहीं आया, हम इसको फॉर्मेट में जाके वर्ड रैप करते हैं तो ये हमें नज़र नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो ये मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको डिस्प्ले करूँ। मैं इसको कंट्रोल एस के साथ सेव करूँगा और फिर मैं ब्राउज़र पे जाऊँगा और रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें, ये हमारा मेन हेडिंग H1 का टैग है और ये हमारा क्या है, ये पैराग्राफ का टैग है। जो भी पैराग्राफ टैग के अंदर लिखेंगे टेक्स्ट वो हमें इस तरह नज़र आ रहा होगा। और पैराग्राफ का टैग जो होता है ब्राउज़र ऑटोमेटिकली इस टेक्स्ट के दरमियान में जो स्पेसेस हैं, मार्जिन वगैरह, वो ऑटोमेटिकली सेट कर रहा होता है। अब इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, हेडिंग का हो एट्रीब्यूट या पैराग्राफ को, वो सेम ही है। एट्रीब्यूट से मुराद हमने देखा था कि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसी भी एलिमेंट्स की। अगर हेडिंग की बात करें तो हेडिंग में हमारे पास जो इसका एट्रीब्यूट होगा वो है अलाइन। अलाइन में क्या था कि हम इसी टैग, जो ओपनिंग टैग हो, इसी में एट्रीब्यूट को लिखते हैं, ALIGN। अलाइन एक हमारा एट्रीब्यूट है हेडिंग का, इक्वल, और उसके बाद हम इसकी जो वैल्यूज़ होंगी वो यहाँ पे पुट करेंगे। मैं चाहता हूँ जो हेडिंग है ये हमारी, ये हमें सेंटर में नज़र आनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सेंटर। तो ये जो सी एस तलीम जो टेक्स्ट है ये हमारा कहाँ पे चला जाएगा, सेंटर में चला जाएगा। देखते हैं इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें, ये हमारा जो ये वेब पेज है हमारा सारे का सारा, तो ये जो हेडिंग का टैग था वो सेंटर में आ गया। इसी तरह पैराग्राफ में जाएं तो पैराग्राफ में भी यही टैग इस्तेमाल होता है, यही हमारा एट्रीब्यूट होता है, सेम है हेडिंग और पैराग्राफ का एट्रीब्यूट। इसको कॉपी करके मैं इसी टैग में लिखता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। ये सेंटर में है तो मैं इसको फिलहाल कर देता हूँ कि ये राइट, कि ये वाला पैराग्राफ मुझे राइट में नज़र आए। तो मैंने इसको कंट्रोल+S के साथ सेव किया और दोबारा फिर मैं ब्राउज़र में आ गया। तो जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें टेक्स्ट हमें राइट साइड पे नज़र आ रहा है। जो अलाइनमेंट होती है ये 3 तरह की होती है। फॉर एग्जांपल मैं कोई टेक्स्ट सेंटर में देखना चाहता हूँ तो एक अलाइनमेंट हमारी सेंटर होगी, एक लेफ़्ट में देखना चाहिए तो लेफ़्ट होगी और फिर बाद में राइट होगी। एक जस्टिफाई होता है, यहाँ पे चूँकि जस्टिफाई यूज़ नहीं होता तो लेफ़्ट, राइट और सेंटर, ये 3 अलाइनमेंट्स यहाँ पे रिप्रेजेंट होती हैं। तो और इसके लिए जो टैग इस्तेमाल करते हैं वो है अलाइन, और लेफ़्ट, राइट और सेंटर ये इस एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ हैं। उसके बाद हमारे पास अब एक टैग है ब्रेक। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा पैराग्राफ लिखा है यहाँ पे ब्रेक कर जाए, यानी ये लाइन यहाँ पे ब्रेक हो जाए। अब उस 2 तरीके हैं पैराग्राफ को ब्रेक करने के। एक तो ये है कि यहाँ पे मैं एक टैग इस्तेमाल करूँ, जो ओपनिंग टैग था उसी को मैं क्लोज कर दूँ पी के साथ, फिर इसी से यहीं से फिर दोबारा फिर मैं स्टार्ट कर लूँ पी, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग है तो इसकी स्टार्टिंग ये वाली होगी और ये क्लोजिंग है तो इसकी स्टार्ट टैग ये वाला है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, फिर ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ इसको, तो ये देखें ये लाइन ब्रेक होगी। यहाँ पे ये एक लाइन में नज़र आ रहा है और ये वाला टेक्स्ट दूसरी लाइन में नज़र आ रहा है। अब इस चीज़ से बचने के लिए कि मुझे बार बार, अगर मैंने कोई बड़ा पैराग्राफ है, मैंने 2 लाइनों के बाद फिर उसको ब्रेक करना है, तो मैं बार बार क्या पैराग्राफ के टैग को ब्रेक करता रहूँगा, फिर स्टार्ट करता रहूँगा। इस चीज़ से बचने के लिए एक टैग इस्तेमाल होता है BR से मुराद एक ऐसा टैग जो लाइन को ब्रेक करता है। मुझे यहाँ पे पैराग्राफ को ब्रेक नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे ये यानी क्लोजिंग टैग नहीं लिखना पड़ेगा और यहाँ से स्टार्टिंग टैग नहीं। मैं सिर्फ एक टैग यहाँ पे लिखूंगा BR, इसका मतलब होता है ब्रेक।
फिर मैं Ctrl+S करता हूँ तो फिर दोबारा वापस जाता हूँ तो ये देखें उसने यहाँ पे लाइन को ब्रेक कर दिया। अब पहले वाले में क्या हुआ कि यहाँ पे टेक्स्ट यहाँ पे था, नीचे वाली लाइन पे वो लेफ्ट साइड पे आ गया था। उसकी वजह ये थी कि ये जो ऊपर वाला पैराग्राफ था उसमें तो हमने एट्रीब्यूट पुट किया था, यहाँ पे हमने पैराग्राफ पहले को क्लोज किया था, तो इसका जो हमने एट्रीब्यूट लिखा था वो लाइन जो राइट थी। तो ये वाली जो CS तलीम यूट्यूब चैनल था ये तो राइट साइड पे नजर आ गया, लेकिन यहाँ से हमने फिर दोबारा पैराग्राफ स्टार्ट किया था तो उसके अंदर कोई भी एट्रीब्यूट पुट नहीं किया था, इसीलिए बाय डिफॉल्ट जो इसकी अलाइनमेंट होती है वो लेफ्ट साइड पे होती है। तो ये प्रोवाइड डिफरेंट कोर्स वीडियो ऑफ कंप्यूटर साइंस, ये हमें लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा था। लेकिन अब यहाँ पे मैंने ब्रेक का टैग इस्तेमाल किया तो इसका मतलब है कि ये पैराग्राफ के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, तो ये ओपनिंग टैग वही है, उसका एट्रीब्यूट भी वही है और पैराग्राफ यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो ये एक ही पैराग्राफ है सारे के सारा, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे ये जो दूसरी लाइन ब्रेक होने के बाद बनी है वो हमें राइट साइड पे ही नजर आ रही है, क्योंकि वो उसका पैराग्राफ सेम ही है दोनों लाइनों का। और कहीं पे भी हमने लाइन को ब्रेक करना हो, जरूरी नहीं पैराग्राफ में कोई भी कंटेंट हो उसमें ब्रेक लाना चाहते हैं, नीचे लाइन को ब्रेक करना चाहते हैं, तो हम सिर्फ BR का टैग इस्तेमाल करेंगे तो लाइन ब्रेक हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास एक और टैग है हॉरिजॉन्टल लाइन, HR। अब HR क्या होता है कि ये हमारे वेब पेज जो हम बना रहे हैं उसके सेक्शन बनाता है, यानी हम चाहते हैं कि हमें 2 सेक्शन में ये नजर आए। फॉर एग्जाम्पल CS तलीम एक सेक्शन में नजर आए, दूसरा ये नीचे वाले सेक्शन में नजर आए। मैं दरमियान में एक लाइन लगा दूं यहाँ पे जो ये इंडिकेट करेगी कि ये वाला जो CS है ऊपर है लाइन से और ये जो पैराग्राफ है ये लाइन से नीचे है। अब मैं नीचे लाइन लगाना चाहता हूँ, यहाँ पे लाइन ड्रा करूंगा, तो लाइन ड्रा करने के लिए मेरे पास एक टैग है, उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, HR का टैग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। अब मैं चाहता हूँ पैराग्राफ और मैं जो हमारी हेडिंग थी उसके दरमियान में लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे HR का टैग यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा वो सेक्शन डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखें ये एक ब्रेक लाइन हमें नजर आ लगी है, ये 100% यानी पूरे पेज के ऊपर यहाँ पे लिख लिया। अब इसने क्या किया कि 2 सेक्शन बना दिए, ये सेक्शन ऊपर वाला बन गया, ये वाला नीचे वाला बन गया। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन में हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, वो कैसे कि मैं इस लाइन का जो बाय डिफॉल्ट जो नजर आ रहा है कलर ये ग्रे कलर है, तो मैं चाहता हूं कि इसका मुझे रेड कलर नजर आए, तो उसके लिए मैं एक एट्रीब्यूट इसके अंदर यूज करूंगा, वो एट्रीब्यूट होता है कलर का, COLOR। कलर इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे उसकी वैल्यू दूंगा, फॉर मैं रेड में देखना चाहता हूँ, रेड लाइन हो तो मैं यहाँ पे रेड कर दूंगा और Ctrl+S दबाऊंगा तो सेव हो जाएगा मेरा टेक्स्ट। फिर मैं दोबारा इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें लाइन रेड हो गई है। अब मैं चाहता हूं कि ये इसकी जो हाइट है, ये ब्रीक लाइन नजर आ रही है, थोड़ी सी गहरी नजर आ, बड़ी नजर आनी चाहिए, तो उसके लिए मैं एक टैग इस्तेमाल करूंगा, वो होता है साइज, SIZE। बाय डिफॉल्ट जो इसका साइज होता है वो होता है 2। अगर मैं इसका साइज कर देता हूं 5 पिक्सल करता हूं, फिर देखते हैं कि क्या चेंज आता है इसमें। ये देखिए थोड़ी सी ये मोटी होगी लाइन, थोड़ी सी गहरी हो गया। इसी तरह और थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहते हैं, इसका साइज बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं 8 कर देता हूँ इसकी जो वैल्यू है, फिर Ctrl+S करता हूँ। आपने जो भी कोड लिखना है उसको Ctrl+S करके सेव करना है, फिर चेंजिंग होगी। अगर Ctrl+S नहीं किया तो वो टेक्स्ट पहले वाले रहेगा, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। मैंने इसको सेव किया, फिर दोबारा रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें थोड़ी सी और गहरी हो गई है, मोटी हो गई, इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। इसी तरह हम जितना भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसका साइज हम इस तरह इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो लाइन नजरिया ये 100% है, यानी पूरे पेज के ऊपर है। मैं पूरे पेज के ऊपर नहीं चाहता, मैं चाहता हूं मेरे पास ये सिर्फ जो CS तलीम है इसके नीचे थोड़ी सी नजर आ रही हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पर विड्थ का टैग इस्तेमाल करूंगा। इसकी विड्थ चूंकि मैं कम करना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा VIDTH, विड्थ इज इक्वल टू, उसकी फिर वैल्यू पुट करूंगा। मैं चाहता हूं वो मुझे 25% नजर आए, पेज का जो 25% है उतनी नजर आनी चाहिए। मैं इसको Ctrl+S करूंगा, सेव होगी। अब मैं दोबारा ब्राउजर में जाता हूं तो इसको रिफ्रेश किया तो ये देखें मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है।
اب میں مزید کوئی کم کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کی پرسنٹیج کم کر دوں گا. یہاں پہ میں 20 کر کے دیکھتا ہوں, سیو کیا میں نے, یہ دیکھیں اب دوبارہ ریفریش کیا تو اس کا سائز اور کم ہو گیا. اسی طرح ہم کا جو ویڈتھ ہوگی اس کو بڑھا یا کم کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی سے جتنی بھی ہماری ریکوائرمنٹ ہوگی اس کے مطابق سیٹ کر سکتے ہیں. اب میں چاہتا ہوں کہ یہ والی جو لائن ہے مجھے یہ لیفٹ سائڈ پہ نظر آئے. تو ہم نے پہلے دیکھا, ہیڈنگ میں بھی دیکھا تھا کہ اس کے لیے جب بھی الائنمنٹ سیٹ کرنی تو اس کے لیے ہمارے پاس ٹیگ ہوتا ہے الائن کا, ALIGN از اکول ٹو, اس کی ویلیو میں رکھ لیتا ہوں کہ لیفٹ نظر آئے, وہ لیفٹ میں چلی جائے لائن. تو اس کو سیو کروں گا اور میں یہاں پہ Ctrl+S کرنے کے بعد براؤزر میں آیا, اس کو ریفریش کیا تو یہ دیکھیں یہ لائن ہماری الائنمنٹ لیفٹ سائڈ پہ آ گئی. اسی طرح اس کی الائنمنٹ ہم رائٹ سائڈ پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ میں رائٹ لکھوں گا تو یہ لائن ہمارے رائٹ میں چلی جائے گی پیج کے. اب اس کو براؤزر میں گیا, ریفریش کیا میں نے اس کو, یہ دیکھیں رائٹ سائڈ پہ نظر آ رہی ہے. اسی طرح ہم اس کو اپنی مرضی کے ساتھ جہاں پہ بھی لائن کو رکھنا چاہتے ہیں ہم وہاں پہ پیج کے اوپر سیٹ کر سکتے ہیں. یہ تھا ہمارے پاس ہاریزونٹل رو. اس کے بعد ہمارے پاس ہے فارمیٹنگ, ٹیکسٹ فارمیٹنگ جس کو کہتے ہیں. اگر ہم اپنے ٹیکسٹ میں کچھ فارمیٹنگ کرنا چاہتے ہیں, اس کے سٹائل میں چینج کرنا چاہتے ہیں, فار ایگزامپل وہ کیا کیا ہو سکتا ہے کہ میرا جو کوئی ٹیکسٹ میں نے لکھا ہے میں چاہتا ہوں وہ بولڈ نظر آئے. فار ایگزامپل میں یہاں پہ لکھتا ہوں دس از مائی فرسٹ پروگرام. اب یہ ایک لائن لکھی ہے میں نے, یہ پیراگراف میں بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, میں نے سمپل لکھا ہے. جب میں اس کو لکھوں گا نظر تو آ رہی ہوگی. یہاں پہ دیکھیں نا میں نے کچھ بھی پیراگراف میں نہیں لکھی, ہیڈنگ میں نہیں لکھی, کچھ بھی نہیں لکھا. تو یہ میں ریفریش کرتا ہوں وہ لائن ہمیں دیکھیں یہاں پہ نظر آ رہی ہے. لیکن پیراگراف میں لکھیں گے تو وہ ایٹومیٹیکلی براؤزر کیا کر رہا ہے, اس کی ایڈجسٹمنٹ سیٹ کر رہا ہوتا ہے, ایکول اس کی اسپیسز پٹ کر رہا ہوتا ہے, اس کا مارجن ایٹومیٹیکلی سیٹ کر رہا ہوتا ہے, جبکہ اس میں ایسا نہیں ہوتا. تو اب میں چاہتا ہوں کہ یہ والا جو ٹیکسٹ ہے یہ مجھے بولڈ نظر آئے. تو اس کے لیے میں یہاں پہ ٹیگ استعمال کروں گا بی کا. یہ اوپننگ ٹیگ ہے بی کا, اس کے اینڈ پہ لکھوں گا, کلوز کروں گا اس کو بی ٹیگ کو. یہ ہمارا بولڈ کا اوپننگ ٹیگ ہو گیا, یہ ہمارا کلوزنگ ٹیگ ہوا. اس کو پھر دوبارہ سیو کرتا ہوں میں. اب دیکھیں براؤزر میں جاتا ہوں, ابھی میں نے اس کو ریفریش نہیں کیا تو یہ دیکھیں ہمیں اتنا گہرا نظر نہیں آ رہا, بولڈ فارم میں نظر نہیں آ رہا. جب میں اس کو ریفریش کروں گا تو یہ دیکھیں اب یہ بولڈ ہو گیا, چینج ہو گیا. اس کا اب کلر دیکھیں ڈارک بلیک ہو گیا جو ہماری اس ہیڈنگ کا تھا, جبکہ پیراگراف میں یہ دیکھیں یہ ہمیں لائٹ بلیک نظر آ رہا ہے اور یہ ڈارک بلیک. جب بولڈ کریں گے تو ہمیں ڈارک بلیک میں یہ نظر آئے گا. اس کے بعد ہمارے پاس دوسرے ہے اس کے, وہ ہمارے پاس ہے اٹیلک فارم ہے. اگر میں اسی ٹیکسٹ کو میں کاپی کرتا ہوں, یہاں پہ میں لائن کو بریک کر دیتا ہوں BR ٹیگ کے ساتھ اور نیچے جاتا ہوں تو یہاں پہ میں پیسٹ کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اٹیلک فارم میں نظر آئے. اب میں کیا کرتا ہوں, اس کو آئی کا ٹیگ, اٹیلک کے لیے آئی کا ٹیگ استعمال کروں گا. کیپیٹل لکھیں, اسمال لکھیں, HTML کے اندر ہم دونوں بھی یوز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں کوئی بھی یہ جو لینگویج ہے یہ کیس سینسٹیو نہیں ہے. بے شک ہم جتنا بھی ٹیکسٹ لکھ رہے ہیں کیپیٹل فارم میں لکھیں, یعنی جتنے ٹیگ ہیں وہ کیپیٹل فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں. اگر ہم اسمال کیس میں لکھتے ہیں تو اس سے کوئی حرج نہیں ہوتا, وہ ہمارا جو ٹیگ ہے وہ ایگزیکیوٹ کرے گا. اب میں اس کو آئی کو میں نے کلوز کیا, جو اٹیلک ہمارا ٹیگ ہے اٹیلک کے لیے وہ یہاں پہ یہ کلوزنگ ٹیگ ہے. اس کو میں دوبارہ سیو کرتا ہوں, میں دوبارہ ریفریش کرنے کے لیے جاتا ہوں براؤزر پہ. تو اب یہ دیکھیں یہ ٹیکسٹ ابھی میں نے ریفریش نہیں کیا تو یہ ایک ٹیکسٹ ہمارا جو سمپل ہمارا بولڈ والا تھا وہ نظر آ رہا ہے. اب میں دوبارہ پھر ریفریش کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس اٹیلک فارم میں نظر آ رہی ہے, یہ دوسری لائن جو لکھی ہے. اب اس کے اندر دیکھیں یہ والی جو لائن ہے یہ بالکل اسٹریٹ نظر آ رہی ہے ہمیں, ٹھیک ہے, جبکہ اس کو دیکھیں تو یہ تھوڑی سی ٹیڑھی نظر آ رہی ہے, یعنی تھوڑی سی جھکی ہوئی ہے, اٹیلک فارم کے اندر ہے. تو یہ چینج ہوتا ہے. اگر ہم نے کوئی ٹیکسٹ ہم نے لکھا ہے اس کو اٹیلک فارم میں لانا چاہتے ہیں تو ہم اس ٹیگ کی مدد سے یہاں پر اپنے پیج کے اوپر شو کروا سکتے ہیں. اس کے بعد تیسرا جو ہمارے پاس ہے وہ ہے انڈر لائن. میں دوبارہ پھر اسی ٹیکسٹ کو کاپی کر کے پیسٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں انڈر لائن. اس کے لیے ہمارے پاس ٹیگ ہے یو کا, یو انڈر لائن کو ریپرزینٹ کرتا ہے, تو یو ٹیگ کو یہاں پہ میں نے کلوز کر دیا. اب میں اس کو Ctrl+S کے ساتھ پھر سیو کرتا ہوں اور دوبارہ براؤزر پہ جاتا ہوں تو دوبارہ ریفریش جب کروں گا تو یہ دیکھیں یہ ٹیکسٹ ہمارے پاس یہاں پہ انڈر لائن آ گیا, ٹیکسٹ کے نیچے ایک لائن نظر آ رہی ہے. چونکہ میں نے لائن کو بریک نہیں کیا تو یہ اسی لائن پہ نظر آ رہا ہے. اگر میں اس کے آگے یہاں پر لائن کو بریک کر دوں
BR का टैग लगा दूं तो लाइन को ब्रेक होगी, जो इससे नीचे वाला टेक्स्ट होगा वो मुझे उससे अगली लाइन पे नजर आ रहा होगा। यानी अभी मैंने रिफ्रेश नहीं किया, देखिए ये एक ही लाइन में नजर आ रहे हैं। जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो ब्रेक करने में तो ये नीचे वाली लाइन पे नजर आ रहा है टेक्स्ट हमारा। ये अंडरलाइन है, अंडरलाइन से मुराद कि ये जो भी टेक्स्ट होगा उसके नीचे लाइन शो हो रही होती है। उसके बाद हमारे पास एक और टैग है सुपर स्क्रिप्ट। अब मैं सुपर स्क्रिप्ट के लिए यहाँ पे एक टैग इस्तेमाल करूंगा SUP, सुपर के लिए, और इसका क्लोजिंग टैग भी यही होगा SUP। अब यहाँ पे बता दूं कि सुपर स्क्रिप्ट होता क्या है। सुपर स्क्रिप्ट से मुराद कि हमारे पास कोई टेक्स्ट है उसको हम आम टेक्स्ट से ऊपर देखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लिखते हैं फर्स्ट, हम 1 लिख के उसके साथ ST लगाते हैं। जैसे ST लगाते हैं तो हमारा प्रोग्राम जो होगा वो ऑटोमेटिकली उसको ST को 1 के ऊपर ले जाता है, वो हमें ऊपर नजर आ रहा है। फर्स्ट, सेकंड, इसी तरह सेकंड में 2 के ऊपर ND नजर आ रहा है, थर्ड पे 3 के ऊपर RD नजर आ रहा होता है। अब जो 3 के आम टेक्स्ट है उससे आगे जो RD था वो उस जो नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हैं उससे ऊपर नजर आ रहा है। ये जो ऊपर वाला टेक्स्ट होता है इसको कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। और सबस्क्रिप्ट क्या होता है कि जो टेक्स्ट हमें आम टेक्स्ट से नीचे नजर आ रहा होता है वो सबस्क्रिप्ट होता है। जैसे केमिस्ट्री के फार्मूला में हमने पढ़ा था कि H2O जैसे है, तो H और O के दरमियान जो 2 है वो हमें H और O से नीचे नजर आ रहा होता है। ठीक है, वो नीचे होता है, H से नीचे नजर आ रहा होता है। वो जो फॉर्म होगी वो क्या होगा, वो सबस्क्रिप्ट होती है। अब सुपर स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेता हूँ कोई टेक्स्ट है, जैसे मैंने कहा फर्स्ट है, मैं 1 लिख देता हूँ और इसमें मैं लिख देता हूँ जैसे ST था, ST। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ। अब देखें जब मैं ब्राउजर पे जाके इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें अब 1 है तो ST ऊपर नजर आ रहा है। अगर मैं यही जो टेक्स्ट है इसको मैं इस तरह नहीं लिखता, सुपर में नहीं लिखता, मैं सिंपल ऐसे ही लिख देता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ 1 ST है। अब इसको सेव करता हूँ, मैं दोबारा एग्जीक्यूट करवाता हूँ तो ये देखें कि मुझे यहाँ पे 1 ST सिंपल नजर आ रहा है। ठीक है, जबकि इससे आगे वाला जो 1 और उसके आगे ST है वो सुपर स्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ है। यहाँ पे देखें ये ST सिंपल था, यहाँ पे मैं ब्रेक कर देता हूँ ताकि हमें वाजे नजर आए। BR टैग की मदद से इसको सेव ब्रेक करके सेव करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे ये 1 बाहर है, आगे हमारे पास सुपर स्क्रिप्ट का टैग लगा हुआ है और इस टैग के दरमियान में हमने ST लिखा है। जिस टेक्स्ट को हम ऊपर लेकर जाना चाहते हैं वो टेक्स्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसके दरमियान में वो टेक्स्ट ऊपर शो होना शुरू हो जाता है। अब मैं दोबारा ब्राउजर में जाता हूँ, उसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें लाइन ब्रेक के साथ। अब ये देखें यहाँ पे लाइन ब्रेक कर दी तो ये देखो 1 के साथ ST सेम लेवल पे नजर आ रहे हैं, जबकि इसमें सेम लेवल पे नजर नहीं आ रहा है, बल्कि 1 नीचे है और ST जो है 1 से ऊपर नजर आ रहा है। तो ये क्या है, ये जो ST यहाँ पे है ये सुपर स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने लिखा था। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब ही ये था कि जो टेक्स्ट हम नॉर्मल टेक्स्ट से ऊपर शो करवाना चाहते हैं वो सुपर स्क्रिप्ट होता है। और सब स्क्रिप्ट क्या होता है कि जो हम नॉर्मल जो टेक्स्ट है उससे नीचे शो कुछ करवाना चाहते हैं तो वो सब स्क्रिप्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसी टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट वाले को कॉपी करता हूँ और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ नीचे। कॉपी करने के बाद मैंने इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे। अब सब स्क्रिप्ट के लिए यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल होगा सब, और क्लोजिंग टैग में भी यहाँ पे B आ जाएगा, सब आ जाएगा। अब मैंने जैसे मिसाल दी कि हम चाहते हैं कि जैसे H2 में लिखा था, मैं यहाँ पे लिखता हूँ H, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ O। ये था वाटर का फार्मूला H2O। इसको Ctrl+S के साथ सेव करता हूँ और यहाँ पे जाकर देखें मैं ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें हमें H और O जो है, H और O ये सेम लेवल पे नजर आ, जबकि 2 इनसे नीचे चला गया। अगर मैं आम लिखूं यहाँ पे ब्रेक के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H2O, इसको सेव करता हूँ तो ये मुझे देखें ये किसी टैग के अंदर नहीं लिखे हुए, सब स्क्रिप्ट या सुपर स्क्रिप्ट के अंदर नहीं लिखे हुए। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें मुझे सेम H2O और एक ही लेवल पे नजर आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे क्या होगा 2 हमें नीचे नजर आ रहा है। तो ये 2 इसलिए नीचे नजर आ रहा है क्योंकि इसको मैंने सब स्क्रिप्ट के टैग के अंदर लिखा है। कोई भी टेक्स्ट हम नीचे शो करवाना चाहते हैं तो उसके लिए सब स्क्रिप्ट का टैग इस्तेमाल करेंगे तो वो हमें आम टैग से नीचे नजर आएगा। दोस्तों आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा तो आपने ज़रूर इसको लाइक और शेयर करना है। अगर अभी तक आपने CS तलीम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको
ملتا رہے. تھینک یو ویری مچ.